Good morning. In this session, I would like to talk on environmental conditions required for Chawki rearing in specific. In the previous section, we have discussed different methods of Chawki rearing. See the ecological factors, specifically temperature, humidity, light intensity, and air current during rearing have a significant influence on the growth of larvae and ultimate cocoon crop production. The influence is not the same throughout the rearing period, but varies in different stages of growth of silkworms. The condition ideal for young age rearing and the principles of how they affect the health and growth of silkworms are discussed below. Number 1, temperature. You know the meaning of temperature. Silkworm being a poikilotherm, silkworm is a poikilotherm, means cold-blooded animal. Silkworm is a cold-blooded animal. So these silkworms do not have their own mechanism to maintain the constant body temperature as in case of mammals. So, being a poikilotherm, the body temperature of the silkworm is changeable according to the surrounding environmental temperature. So, silkworm ಒಂದು poikilotherm, cold-blooded animal. So, ಈ ಸಿಲ್ಕ್ವರ್ಮ್ಸ್ಗೆ ಬಾಡಿ ಟೆಂಪರೇಚರ್ನ, ನಮ್ಮಲ್ಲಿ ಬಾಡಿ ಟೆಂಪರೇಚರ್ 37 ಡಿಗ್ರಿ ಸೆಂಟಿಗ್ರೇಡ್ ಅಂತ ಹೇಳ್ತೀವಲ್ಲ, ಹಾಗೆ ಬಾಡಿ ಟೆಂಪರೇಚರ್ನ ಮೇಂಟೈನ್ ಮಾಡ್ತಕ್ಕಂತಹ ಮೆಕ್ಯಾನಿಸಮ್ ಇಲ್ಲ. ಸೊ ದಿ ಬಾಡಿ ಟೆಂಪರೇಚರ್ ಈಸ್ ಚೇಂಜಬಲ್ ಅಕಾರ್ಡಿಂಗ್ ಟು ದಿ ಸರೌಂಡಿಂಗ್ ಎನ್ವಿರಾನ್ಮೆಂಟಲ್ ಟೆಂಪರೇಚರ್. ಬಾಡಿ ಸುತ್ತ, ಬಾಡಿ ಹೊರಗಡೆ ಏನು ಟೆಂಪರೇಚರ್ ಇರುತ್ತೆ ಅದಕ್ಕೆ ತಕ್ಕ ಹಾಗೆ ಚೇಂಜ್ ಆಗ್ತಾ ಇರುತ್ತೆ. ಸೊ ದಿ ಫಿಸಿಯಾಲಜಿ ಆಫ್ ಸಿಲ್ಕ್ವರ್ಮ್, ದಟ್ ಈಸ್ ನಥಿಂಗ್ ಬಟ್ ದಿ metabolic rate, activity of enzymes, nutrients conversion, assimilation, etc. is influenced by the environmental temperature. So, optimum rearing temperature during early instars, that is from first instar to third instar, as obvious from many reports, range from 25 to 27 degree centigrade. See, the standard rearing temperature recommended for first, second and third instars are 27 degree, 27 degree and 26 degree centigrade respectively. See, ಇದನ್ನು ಯಾಕೆ ಹೇಳ್ತಾ ಇದ್ದೀನಿ ಅಂದರೆ, ಈಗ ತಾನೇ ಹೇಳಿದಾಗೆ ಸಿಲ್ಕ್ವರ್ಮ್ ಇಸ್ ಎ ಕೋಲ್ಡ್ ಬ್ಲಡೆಡ್ ಅನಿಮಲ್ ಆರ್ poikilotherm. It cannot maintain its own constant body temperature. So, body temperature changes according to the surrounding environmental temperature, but the physiology of temperature is highly influenced by the environmental temperature. So physiological status ಚೆನ್ನಾಗಿರಬೇಕು, ಆಪ್ಟಿಮಮ್ ಲೆವೆಲ್ನಲ್ಲಿ ಇರಬೇಕು, ಹೈ ಗ್ರೋತ್, ಹೈ ಈಲ್ಡ್ ಬರಬೇಕು ಅಂದರೆ ಆ ಫಿಸಿಯಾಲಜಿಕಲ್ ಸ್ಟೇಟಸ್ಗೆ, ಸಿಲ್ಕ್ವರ್ಮ್ ಫಿಸಿಯಾಲಜಿಗೆ ಬೇಕಿರ್ತಕ್ಕಂಥ ಆಪ್ಟಿಮಮ್ ಟೆಂಪರೇಚರ್ನ ಕೊಟ್ಟರಷ್ಟೇ you will get good crop. So 27 degree centigrade for first instar, 27 degree centigrade for second instar and 26 degree centigrade for third instar. See, this is the optimum environmental temperature for Chawki rearing. Next is how to maintain the optimum environmental temperature in rearing room. See, if the rearing room temperature is below the optimum, temperature is below, because ours is a tropical climate. ಸಾಮಾನ್ಯವಾಗಿ temperature is always towards the upper side only, but very rarely. It may be during rainy season or winter season, the atmospheric temperature or room temperature may fall below the optimum. During such conditions, electric room heaters or charcoal stove without smoke can be used for this purpose. ಅಂದರೆ ಲೋ ಲೆವೆಲ್ನಲ್ಲಿರ್ತಕ್ಕಂತಹ ರೂಮ್ ಟೆಂಪರೇಚರ್ನ ಇನ್ಕ್ರೀಸ್ ಮಾಡಲಿಕ್ಕೆ ಟು ಆಪ್ಟಿಮಮ್ ಲೆವೆಲ್ ಎಲೆಕ್ಟ್ರಿಕ್ ರೂಮ್ ಹೀಟರ್ಸ್ ಯೂಸ್ ಮಾಡ್ಬೋದು, ಇಲ್ಲ ಅಂದರೆ ಚಾರ್ಕೋಲ್ ಸ್ಟವ್ ಬೇಕಾದ್ರೆ ಯೂಸ್ ಮಾಡ್ಬೋದು. ಬಟ್ ನೆನ್ಪಿಟ್ಕೊಳ್ಳಿ, ಚಾರ್ಕೋಲ್ ಸ್ಟವನ್ನು ಹೊರಗಡೆ ಇಗ್ನೈಟ್ ಮಾಡಿ ಅಂದರೆ ಹತ್ತಿಸ್ಕೊಂಡು ಸ್ಮೋಕ್ ಎಲ್ಲ ಹೋದ್ಮೇಲೆ ಅದನ್ನು ತಂದು ರೇರಿಂಗ್ ರೂಮ್ ಒಳಗಡೆ, ಚಾಕಿ ರೇರಿಂಗ್ ರೂಮ್ ಒಳಗಡೆ ಇಡಬೇಕು.
The temperature more often is above the optimum in case of tropical climate. ಸಾಮಾನ್ಯವಾಗಿ ಟೆಂಪರೇಚರ್ ಯಾವಾಗಲೂ ಜಾಸ್ತಿ ಇರುತ್ತೆ. ಇಟ್ಸ್ ವೆರಿ ರೇರ್ ಆಪ್ಟಿಮಮ್ಗಿನ್ನ ಕೆಳಗಡೆ ಹೋಗುವಂಥ ಚಾನ್ಸಸ್ ಟ್ರಾಪಿಕಲ್ ಕ್ಲೈಮೇಟಲ್ಲಿ ಇಟ್ಸ್ ವೆರಿ ರೇರ್. ಪ್ರಾಪರ್ ಡಿಸೈನಿಂಗ್ ಆಫ್ ರೇರಿಂಗ್ ಬಿಲ್ಡಿಂಗ್, ಯೂಸ್ ಆಫ್ ಥಿಕ್ ವಾಲ್ಸ್ ಆ್ಯಂಡ್ ರೂಫ್, ಫ್ರೀ ಸರ್ಕ್ಯುಲೇಷನ್ ಆಫ್ ಏರ್, ಸ್ಪ್ರಿಂಕ್ಲಿಂಗ್ ವಾಟರ್ ಆನ್ ದಿ ಗ್ರೌಂಡ್, ಹ್ಯಾಂಗಿಂಗ್ ಆಫ್ ವೆಟ್ ಗನ್ನಿ ಕ್ಲಾತ್ ಎಟ್ಸೆಟ್ರಾ ಆರ್ ರಿಕ್ವೈರ್ಡ್ ಇಫ್ ಇಟ್ ಈಸ್ ಹೈ. ತುಂಬ ಜಾಸ್ತಿ ಇದೆ ಟೆಂಪರೇಚರ್ ಸಮ್ಮರ್ ಸೀಸನ್ನಲ್ಲಿ. ಕಡಿಮೆ ಮಾಡಬೇಕು ಅಂದರೆ ಏನು ಮಾಡಬೇಕು? ಏರ್ ಕೂಲರ್ ಯೂಸ್ ಮಾಡಲಿಕ್ಕಾಗಲ್ಲ, ಏರ್ ಕಂಡೀಷನರ್ ಯೂಸ್ ಮಾಡಲಿಕ್ಕಾಗಲ್ಲ. ಸೊ ಏನು ಮಾಡಬೇಕು ಅಂದರೆ ಈ ಟೆಂಪ್ರೇಚರ್ನ ಡೌನ್ ಮಾಡಲಿಕ್ಕೆ ಸಾಮಾನ್ಯವಾಗಿ ಬಿಲ್ಡಿಂಗ್ ಕಟ್ಟಬೇಕಾದ್ರೆ ಥಿಕ್ ವಾಲ್, ಬಟ್ ಈಗ ಯಾರು ಥಿಕ್ ವಾಲ್ಸನ್ನು ಕನ್ಸ್ಟ್ರಕ್ಟ್ ಮಾಡಲ್ಲ. ಓಲ್ಡ್ ಬಿಲ್ಡಿಂಗಲ್ಲಿ ಮಾತ್ರ ಥಿಕ್ ವಾಲ್ಸ್ ಇರುತ್ತೆ. ರೂಫು ಅಷ್ಟೇ, ಇಟ್ಸ್ ಡಿಫಿಕಲ್ಟ್, ಬಟ್ ಯು ಕ್ಯಾನ್ ಮೇಂಟೈನ್ ದಿ ಫ್ರೀ ಸರ್ಕ್ಯುಲೇಷನ್ ಆಫ್ ಏರ್. ಸೊ ಎಲ್ಲ ಕಡೆ ವೆಂಟಿಲೇಷನ್ ಚೆನ್ನಾಗಿರಬೇಕು. ಸ್ಪ್ರಿಂಕ್ಲಿಂಗ್ ಆಫ್ ವಾಟರ್ ಆನ್ ದಿ ಗ್ರೌಂಡ್, ಫ್ಲೋರ್ ಮೇಲೆ, ನೆಲದ ಮೇಲೆ ನೀರನ್ನು ಸ್ಪ್ರಿಂಕ್ಲ್ ಮಾಡಬೇಕು. ಹ್ಯಾಂಗಿಂಗ್ ಆಫ್ ವೆಟ್ ಗನ್ನಿ ಕ್ಲಾತ್, ಗೋಣಿಚೀಲ ಬರ್ತಾವಲ್ಲ ಅವುಗಳನ್ನ ವೆಟ್ ಮಾಡಿ ಎಲ್ಲೆಲ್ಲಿ ಏರ್ ಎಂಟ್ರಿ ಪಾಯಿಂಟ್ ಇದೆ ಅಂದರೆ ಕಿಟಕಿಗಳು, ಬಾಗಿಲುಗಳು ಅಂಥ ಕಡೆ ಎಲ್ಲ ಇದನ್ನ ಹ್ಯಾಂಗ್ ಮಾಡೋದ್ರಿಂದ ವಿ ಕ್ಯಾನ್ ರೆಡ್ಯೂಸ್ ದಿ ಟೆಂಪ್ರೇಚರ್. ಜಾಸ್ತಿ ಇದ್ದಾಗ, ಕಡಿಮೆ ಇದ್ದಾಗ ಎಲೆಕ್ಟ್ರಿಕ್ ರೂಮ್ ಹೀಟರ್ಸ್ ಅಥವಾ ಚಾರ್ಕೋಲ್ ಸ್ಟವ್ನ ಯೂಸ್ ಮಾಡ್ಬೋದು. ಟೆಂಪ್ರೇಚರ್ ಜಾಸ್ತಿ ಇದ್ದಾಗ ಈ ಪಾಯಿಂಟ್ಸನ್ನು ನೆನಪಲ್ಲಿ ಇಟ್ಕೊಂಡು ಫ್ರೀ ಸರ್ಕ್ಯುಲೇಷನ್ ಆಫ್ ಏರ್, ಸ್ಪ್ರಿಂಕ್ಲಿಂಗ್ ಆಫ್ ವಾಟರ್, ಹ್ಯಾಂಗಿಂಗ್ ಆಫ್ ವೆಟ್ ಗನ್ನಿ ಕ್ಲಾತ್ ಇವುಗಳನ್ನ ಯೂಸ್ ಮಾಡಿ. ಅಫ್ಕೋರ್ಸ್ ಸ್ವಲ್ಪ ಕಾಮನ್ ಸೆನ್ಸ್ ಆಗಿ ಯೂಸ್ ಮಾಡಿ. ಇನ್ಯಾವುದಾದ್ರೂ ನ್ಯೂ ಟೆಕ್ನಾಲಜಿ, ನ್ಯೂ ಐಡಿಯಾ ನಿಮ್ಮ ತಲೆಗೊಳಿದ್ರೆ ದಟ್ ಕ್ಯಾನ್ ಆಲ್ಸೋ ಬಿ ಇಂಪ್ಲಿಮೆಂಟೆಡ್. ಓಕೆ, ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಈಸ್ ಹ್ಯುಮಿಡಿಟಿ. Humidity plays a very important vital role in silkworm rearing. For example, the amount of ingestion ತಿನ್ನೋದು, digestion, that is conversion of complex food material into simpler one, assimilation, the absorbed food material should be converted into cellular components, assimilation and metabolism increased with the rise in relative humidity. So as in case of temperature study ಮಾಡಬೇಕಾದ್ರೆ ನೋಡಿದ್ವಿ that influences ಆನ್ ಆಲ್ಮೋಸ್ಟ್ ಆಲ್ ಮೆಟಬಾಲಿಕ್ ರೇಟ್. ಎಲ್ಲ ರೀತಿಯಾದಂಥ ಮೆಟಬಾಲಿಕ್ ಆಕ್ಟಿವಿಟಿನ ರೇಟ್ನ ಆದಿಯಾಗಿ ಕಂಟ್ರೋಲ್ ಮಾಡುತ್ತೆ. ಹ್ಯುಮಿಡಿಟಿ ಸಹ ಅಷ್ಟೇ, ಇಟ್ ಕಂಟ್ರೋಲ್ಸ್, ಇಟ್ ಇನ್ಫ್ಲೂಯೆನ್ಸಸ್ ಇಂಜೆಷನ್, ಡೈಜೆಷನ್, ಅಸಿಮಿಲೇಷನ್ ಅಂಡ್ ರೇಟ್ ಆಫ್ ಮೆಟಬಾಲಿಸಮ್ ಆಫ್ ಸಿಲ್ಕ್ವರ್ಮ್. ಸೊ ಇಟ್ ಈಸ್ ಕ್ಲಿಯರ್ಲಿ ಅಂಡರ್ಸ್ಟುಡ್ ದಟ್ early instar larvae are more resistant to high humidity and it supports better survival rate and maximum growth. So early instar worms ಏನಿದೆ, they are resistant to high humidity, or in other words they demand more humidity or humid condition and it supports better survival rate and maximum growth. Considering the overall effect, humidity ranges from 85 to 90 in the first, second instars and 80% in the third instar are recommended. See, in this table I am presenting the particulars of, that is temperature as well as humidity. Temperature is 27, again 27, 26 degrees centigrade for first, second and third instars respectively, and relative humidity is 85 to 90%, 85 to 90 and 80% in case of third instar. Humidity andre gotte ಇದೆ, that is moisture content in the atmospheric air. The humidity requirement during feeding and molting ranges in the silkworm is different. See, the requirement of humidity is different during feeding and molting. ಫೀಡ್ ಮಾಡಬೇಕಾದ್ರೆ ಹ್ಯುಮಿಡಿಟಿ ಜಾಸ್ತಿ ಬೇಕಾಗುತ್ತೆ, ಮೌಲ್ಟಿಂಗ್ ಆಗಬೇಕಾದ್ರೆ ಹ್ಯುಮಿಡಿಟಿ ಕಡಿಮೆ ಆಗುತ್ತೆ. ಇದರ ಅರ್ಥ ಡ್ಯೂರಿಂಗ್ ಫೀಡಿಂಗ್ ಟು ಮೇಂಟೈನ್ ದಿ ಫ್ರೆಶ್ನೆಸ್ ಆಫ್ ಮಲ್ಬರಿ ಹೈ ಹ್ಯುಮಿಡ್ ಕಂಡೀಷನ್ ಆರ್ ಹೈ ಹ್ಯುಮಿಡಿಟಿ ಇಸ್ ರಿಕ್ವೈರ್ಡ್. ಬಟ್ ಮೌಲ್ಟಿಂಗ್ ಪ್ರಾಸೆಸ್ ಆಗಬೇಕಾದ್ರೆ, ಮೌಲ್ಟಿಂಗ್ ಇಸ್ ನಥಿಂಗ್ ಬಟ್ ದಿ ರಿಮೂವಲ್ ಆಫ್ ದಿ ಓಲ್ಡ್ ಕ್ಯೂಟಿಕಲ್. ಸಿಲ್ಕ್ವರ್ಮ್ ಬಾಡಿಲಿ ಅದನ್ನ ಲಾಸ್ಟಲ್ಲಿ ಡೀಟೇಲ್ ಆಗಿ ಡಿಸ್ಕಸ್ ಮಾಡ್ತೀನಿ. ಮೌಲ್ಟಿಂಗ್ ಇಸ್ ನಥಿಂಗ್ ಬಟ್ ದಿ ರಿಮೂವಲ್ ಆಫ್ ದಿ ಓಲ್ಡ್ ಕ್ಯೂಟಿಕಲ್. ಹೊರಗಡೆ ಇರ್ತಕ್ಕಂಥ ಒಂದು ಲೇಯರ್ ಸ್ಕಿನ್ ಅನ್ನು ರಿಮೂವ್ ಮಾಡುತ್ತೆ ಮೌಲ್ಟಿಂಗ್. ಆ ಟೈಮ್ನಲ್ಲಿ ಫೀಡ್ ಮಾಡೋದಿಲ್ಲ, ಬಟ್ ಡ್ರೈ ಕ್ಲೈಮೇಟ್ ಇಸ್ ರಿಕ್ವೈರ್ಡ್. ಹಾಗಾಗಿ ದಟ್ ಈಸ್ ಹ್ಯುಮಿಡಿಟಿ ರಿಕ್ವೈರ್ಮೆಂಟ್ ಡ್ಯೂರಿಂಗ್ ಫೀಡಿಂಗ್ ಇಸ್ ಹೈ, ಡ್ಯೂರಿಂಗ್ ಮೌಲ್ಟಿಂಗ್ ಇಟ್ ಈಸ್ ವೆರಿ ಲೋ. ಸೊ ಹಾಗಾಗಿ ಲೋ ಇದ್ರೆ ಬಹಳ ಚೆನ್ನಾಗಿ ಅದು ಮೌಲ್ಟಿಂದ ಪಾಸ್ ಆಗುತ್ತೆ. Then maintenance of humidity during engaged silkworm rearing. See, regulation maintenance of humidity for engaged silkworms is achieved through the use of paraffin paper as a seat, that is bottom as well as the cover. So paraffin paper method nalli, box method nalli ಹೇಳಿದಾಗೆ ಬಾಟಮ್ ಲೇಯರು ಸಹ ಪ್ಯಾರಾಫಿನ್ ಪೇಪರ್ ಯೂಸ್ ಮಾಡ್ತೀವಿ, ಮೇಲ್ಗಡೆ ಕವರ್ ಸಹ ಪ್ಯಾರಾಫಿನ್ ಪೇಪರ್ ಯೂಸ್ ಮಾಡ್ತೀವಿ. ಪ್ಯಾರಾಫಿನ್ ಪೇಪರ್ ಇಸ್ ನಥಿಂಗ್ ಬಟ್ ದಿ petroleum wax coated paper, so it
ಪ್ರಿವೆಂಟ್ಸ್ ದಿ ಮೂವ್ಮೆಂಟ್ ಆಫ್ ಮಾಯಿಶ್ಚರ್ ಫ್ರಮ್ ಒನ್ ಸೈಡ್ ಟು ಅನದರ್. ಮಧ್ಯದಲ್ಲಿ ಇಟ್ಬಿಟ್ರೆ ಅದು ಈ ಕಡೆಯಿಂದ ಆ ಕಡೆಗೆ ಮಾಯಿಶ್ಚರ್ ಎಸ್ಕೇಪ್ ಆಗದ ರೀತಿಯಲ್ಲಿ ಪ್ರಿವೆಂಟ್ ಮಾಡುತ್ತೆ. ಸೊ ದಟ್ಸ್ ನಂಬರ್ 1. ನಂಬರ್ 2, ದಿ ವೆಟ್ ಫೋಮ್ ಆರ್ ಪೇಪರ್ ಪ್ಯಾಡ್ಸ್. ಫೋಮ್ ಪ್ಯಾಡನ್ನು ನೀರಿನಲ್ಲಿ ಅದ್ಬಿಟ್ಟು ರೇರಿಂಗ್ ಬೆಡ್ ಸುತ್ತಲೂ ಇಟ್ಟಾಗ ಅಲ್ಲೂ ಸಹ ಹ್ಯೂಮಿಡಿಟಿ ಜಾಸ್ತಿ ಆಗುತ್ತೆ. ಬಟ್ ನೆನಪಿಟ್ಕೊಳ್ಳಿ, ಇಟ್ ಶುಡ್ ಬಿ ಅಂಡರ್ಸ್ಟುಡ್ ದಟ್ ರೇರಿಂಗ್ ಹ್ಯೂಮಿಡಿಟಿ ಅಬೌವ್ 90% ಇಸ್ ನಾಟ್ ಅಟ್ ಆಲ್ ಡಿಸೈರಬಲ್ ಅಟ್ ಎನಿ ಏಜ್. ಯಾವುದೇ ಏಜಲ್ಲಾದರೂ ಸಹ 90%ಗಿಂತ ಹೆಚ್ಚಿಗೆ ಹ್ಯೂಮಿಡಿಟಿ ಇರಬಾರ್ದು. ಅಗೈನ್ ಇನ್ ದಿ ರೈನಿ ಸೀಸನ್, ವೆನ್ ದ ರೂಮ್ ಹ್ಯೂಮಿಡಿಟಿ ಈಸ್ ಹೈ, ಇಟ್ ಈಸ್ ನಾಟ್ ನೆಸೆಸರಿ ಟು ಯೂಸ್ ದಿ ವೆಟ್ ಫೋಮ್ ಆರ್ ಪೇಪರ್ ಪ್ಯಾಡ್ಸ್. ಸೊ ರೈನಿ ಸೀಸನ್ ಅಂದರೆ ಸಾಮಾನ್ಯವಾಗಿ ಇಡೀ ಕ್ಲೈಮೇಟ್ ಅಥವಾ ಇಡೀ ಎನ್ವಿರಾನ್ಮೆಂಟಲ್ಲೇ ಹ್ಯೂಮಿಡಿಟಿ ಜಾಸ್ತಿ ಇರುತ್ತೆ. ಸೈಮಲ್ಟೇನಿಯಸ್ಲಿ ರೇರಿಂಗ್ ರೂಮ್ ಒಳಗಡೆನೂ ಸಹ ಹ್ಯೂಮಿಡಿಟಿ ಜಾಸ್ತಿ ಇರುತ್ತೆ. ಡ್ಯೂರಿಂಗ್ ಸಚ್ ಕಂಡೀಷನ್ಸ್, ಡ್ಯೂರಿಂಗ್ ಸಚ್ ಸೀಸನ್ಸ್, ಇಟ್ ಈಸ್ ನಾಟ್ ನೆಸೆಸರಿ ಟು ಯೂಸ್ ದಿ ವೆಟ್ ಫೋಮ್ ಪ್ಯಾಡ್ ಆರ್ ಪೇಪರ್ ಪ್ಯಾಡ್. ಇದನ್ನು ಯೂಸ್ ಮಾಡಬಾರ್ದು. ಈವನ್ ಪೈಲಿಂಗ್ ಆಫ್ ಟ್ರೇಸ್ ಕ್ಯಾನ್ ಬಿ ಅವಾಯ್ಡೆಡ್ ಇನ್ ಕೇಸ್ ಆಫ್ ಬಾಕ್ಸ್ ರೇರಿಂಗ್, ಸಿಲಿಕಾನ್ ರೇರಿಂಗ್ ವಿತ್ ಬಾಕ್ಸ್ ವಿತೌಟ್ ಲಿಡ್ಸಲ್ಲಿ ನಾವು ಹೇಳಿದ್ವಲ್ಲ, ಈ ರೇರಿಂಗ್ ಟ್ರೇಸ್ನ 1 by 1 ಪೈಲ್ ಅಪ್ ಮಾಡ್ತೀವಿ, ಜೋಡಿಸ್ತೀವಿ ಅಂತ, ಅದನ್ನು ಸಹ ಅವಾಯ್ಡ್ ಮಾಡಬೇಕು. ವೆನ್ ದ ರೂಮ್ ಹ್ಯೂಮಿಡಿಟಿ ಈಸ್ ಎಕ್ಸ್ಟ್ರೀಮ್ಲಿ ಹೈ, ಹ್ಯೂಮಿಡಿಟಿ ಜಾಸ್ತಿ ಇದ್ದಾಗ ಅಲ್ಲಿ ಏರ್ ಸರ್ಕ್ಯುಲೇಷನ್ಗೆ ಪ್ರಾವಿಷನ್ ಮಾಡಿ ಹ್ಯೂಮಿಡಿಟಿ ಆಪ್ಟಿಮಮ್ ಬರೋ ಹಾಗೆ ಮೇಂಟೈನ್ ಮಾಡಬೇಕು. ಸಿ ದಿಸ್ ಇಸ್ ವೆರಿ ಇಂಪಾರ್ಟೆಂಟ್ ಇನ್ ಕೇಸ್ ಆಫ್ ಮೇಂಟೆನೆನ್ಸ್ ಆಫ್ ಹ್ಯೂಮಿಡಿಟಿ. ದ ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಕ್ಲೈಮ್ಯಾಟಿಕ್ ಕಂಡೀಷನ್, ಎನ್ವಿರಾನ್ಮೆಂಟಲ್ ಕಂಡೀಷನ್ ಈಸ್ ಲೈಟ್. ಸಿ ದಿ ಸಿಲ್ಕ್ವರ್ಮ್ಸ್ ಆರ್ ಫಾಂಡ್ ಆಫ್ ಡಿಮ್ ಲೈಟ್ ಆಫ್ 15 to 30 ಲಕ್ಸ್. ಸೊ ಅಂದರೆ ಒಂದು ಡಿಮ್ ಲೈಟ್ 15 to 30 ಲಕ್ಸ್ ಇಂಟೆನ್ಸಿಟಿ ಇರ್ತಕ್ಕಂತಹ ಡಿಮ್ ಲೈಟ್ಗೆ ಅವು ಸೆಟ್ ಆಗ್ತವೆ, ಚೆನ್ನಾಗಿ ರಿಕ್ವೈರ್ಮೆಂಟ್ ಅದು. ಆ್ಯಂಡ್ ಯು ಶುಡ್ ಅವಾಯ್ಡ್ ವೆರಿ ಸ್ಟ್ರಾಂಗ್ ಬ್ರೈಟ್ ಲೈಟ್ ಆಸ್ ವೆಲ್ ಆಸ್ ಡಾರ್ಕ್ನೆಸ್. ಕಂಪ್ಲೀಟ್ ಡಾರ್ಕ್ನೆಸ್ಸು ಇರಬಾರ್ದು, ಕಂಪ್ಲೀಟ್ ಸ್ಟ್ರಾಂಗ್ ಲೈಟು ಇರಬಾರ್ದು. ಸೊ ಇನ್ ಬಿಟ್ವೀನ್ ದೀಸ್ ಟು ಅಂದರೆ ಡಿಮ್ ಲೈಟ್ ಆಫ್ 15 to 30 ಲಕ್ಸ್ ಈಸ್ ಐಡಿಯಲ್ ಫಾರ್ ಸಿಲ್ಕ್ವರ್ಮ್ ರೇರಿಂಗ್. So light has little influence on health and survival ability of silkworms. ಹೆಲ್ತ್ ಮತ್ತು ಸರ್ವೈವಲ್ ಎಬಿಲಿಟಿಗೆ ಲೈಟ್ ಕಡಿಮೆ ಇನ್ಫ್ಲೂಯೆನ್ಸ್ ಮಾಡುತ್ತೆ, ಬಟ್ ಇಟ್ ಇನ್ಫ್ಲೂಯೆನ್ಸಸ್ ದಿ ಡಿಸ್ಟ್ರಿಬ್ಯೂಷನ್ ಆಫ್ ಲಾರ್ವೆ ಇನ್ ರೇರಿಂಗ್ ಬೆಡ್. ರೇರಿಂಗ್ ಬೆಡ್ನಲ್ಲಿ ಡಿಸ್ಟ್ರಿಬ್ಯೂಷನ್ ಆಫ್ ಸಿಲ್ಕ್ವರ್ಮ್ ರೇರಿಂಗ್ ಬೆಡ್ನಲ್ಲಿ ಐಡಿಯಲ್ ಆಗಿರಬೇಕು. ಇಲ್ಲಾಂದ್ರೆ ಏನಾಗುತ್ತೆ, ಹೆಚ್ಚಿಗೆ ಕ್ರೌಡ್ ಆಗೋದು ಅಥವಾ ವೆರಿ ಲೋ ಇಂಟೆನ್ಸಿಟಿ ವರ್ಮ್ಸ್ ಎಲ್ಲ ಭಾಳ ಒಂದು ಸೈಡ್ನಲ್ಲಿ ಟ್ರೈನಲ್ಲಿ ಕಡಿಮೆ ಇರ್ತವೆ, ಇನ್ನೊಂದು ಸೈಡ್ನೆಲ್ಲ ಕ್ರೌಡ್ ಆಗಿ ಇರುತ್ತೆ. ಸೊ ಇದು ಯಾಕೆ ಅಂತ ಅಂದರೆ ಡಾರ್ಕ್ ಕಂಡೀಷನ್. ಇಟ್ ಇಸ್ ಮೋರ್ ಕ್ರೌಡೆಡ್ ಆ್ಯಂಡ್ ಡಿಸ್ಟ್ರಿಬ್ಯೂಟೆಡ್ ಇನ್ ಸೆವೆರಲ್ ಲೇಯರ್ಸ್ ಇನ್ ಡಾರ್ಕ್ ಕಂಡೀಷನ್ ಕಂಪೇರ್ಡ್ ಟು ಥಿನ್ ಆ್ಯಂಡ್ ಈವನ್ ಡಿಸ್ಟ್ರಿಬ್ಯೂಟೆಡ್ ಇನ್ ಲೈಟ್ ಕಂಡೀಷನ್. ಸೊ ಹಾಗಾಗಿ ದೇರ್ ಇಸ್ ಅ ಪ್ರೊಫೌಂಡ್ ಇನ್ಫ್ಲೂಯೆನ್ಸ್ ಆಫ್ ಫೋಟೋ ಪೀರಿಯಡ್ on the early instars on the type of eggs produced, but it is not applicable here because we are discussing about the commercial rearing. So seed rearing ಅನ್ನ ಅಥವಾ reproductive eggs ಅನ್ನ ರೇರ್ ಮಾಡ್ತಾ ಇಲ್ಲ. ಸೊ ನಾವು ಅದನ್ನು ಕಂಟಿನ್ಯೂ ಮಾಡೋದಿಲ್ಲ. ಹಾಗಾಗಿ ಈ ಹೈಬರ್ನೇಟಿಂಗ್ ಇರೋದು ನಾನ್ ಹೈಬರ್ನೇಟಿಂಗ್ ಅಥವಾ ನಾನ್ ಹೈಬರ್ನೇಟಿಂಗ್ ಇರೋದು ಹೈಬರ್ನೇಟಿಂಗ್ ಆಗಿ ಚೇಂಜ್ ಆಗ್ತಕ್ಕಂಥ ಚಾನ್ಸಸ್ ಇರುತ್ತೆ ಇಫ್ ದ ಲೈಟ್ ಯೂಸ್ ಮಾಡಿದಾಗ, ಲೈಟನ್ನು ಕರೆಕ್ಟಾಗಿ ಯೂಸ್ ಮಾಡದೆ ಹೋದರೆ. ಬಟ್ ಇಲ್ಲಿ ದರ್ ಇಸ್ ನೋ ಇಂಪಾರ್ಟೆನ್ಸ್ ಇನ್ ಕೇಸ್ ಆಫ್ commercial rearing. So a photo period of 16 hours dark and 8 hours light is considered ideal for young age silkworm rearing. Next is air. In the rearing room, the air is polluted by carbon dioxide released by the silkworms because thousands 5,000, 10,000, 20,000 silkworms ಇರುತ್ತೆ, ರೆಸ್ಪೈರ್ ಮಾಡ್ತಾ ಇರುತ್ತೆ, ಕಾರ್ಬನ್ ಡೈಆಕ್ಸೈಡ್ ರಿಲೀಸ್ ಆಗ್ತಾ ಇರುತ್ತೆ. ಆಮೇಲೆ ಸಿಲ್ಕ್ವರ್ಮ್ ರೇರರ್ಸ್ ಇರ್ತಾರೆ, 1-5 ಜನ ವರ್ಕ್ ಮಾಡ್ತಾ ಇರ್ತಾರೆ. ದೆನ್ ಮಲ್ಬರಿ ಲೀವ್ಸ್ ಒಂದಷ್ಟು ರೆಸ್ಪೈರ್ ಮಾಡ್ತಾ ಇರುತ್ತೆ. ಇದರ ಜೊತೆಗೆ ಫಾರ್ಮಾಲ್ಡಿಹೈಡ್ ಗ್ಯಾಸ್ ರಿಲೀಸ್ ಆಗ್ತಾ ಇರುತ್ತೆ ಬಿಕಾಸ್ ಫಾರ್ಮಾಲ್ಡಿಹೈಡ್ ಆರ್ ಫಾರ್ಮಾಲಿನ್ ಸೊಲ್ಯೂಷನ್ ಇಸ್ ಎ ವೆರಿ ಗುಡ್ ಡಿಸ್ಇನ್ಫೆಕ್ಟಿಂಗ್ ಏಜೆಂಟ್ ಕಾಮನ್ಲಿ ಯೂಸ್ಡ್ ಇನ್ ಸಿಲ್ಕ್ವರ್ಮ್ ರೇರಿಂಗ್. ಸೊ ಅದು ಫಾರ್ಮಾಲ್ಡಿಹೈಡ್ ಗ್ಯಾಸ್ ರಿಲೀಸ್ ಆಗ್ತಾ ಇರುತ್ತೆ. ಅಮೋನಿಯಾ ಫ್ರಮ್ ದಿ ಲಿಟ್, ಸಲ್ಫರ್ ಡೈಆಕ್ಸೈಡ್, ಹೀಗೆ ಎಲ್ಲವೂ ಸಹ ರಿಲೀಸ್ ಆಗ್ತಾ ಇರುತ್ತೆ. ದ ಸೇಫ್ ಲಿಮಿಟ್ ಫಾರ್ ಸಿಲ್ಕ್ವರ್ಮ್ ರೇರಿಂಗ್ ಈಸ್ 1 to 2% ಕಾರ್ಬನ್ ಡೈಆಕ್ಸೈಡ್, ಫಾರ್ಮಾಲ್ಡಿಹೈಡ್ ಗ್ಯಾಸ್ ಅಪ್ ಟು 1 to 1%, 0.02% of sulfur dioxide and 0.1% ammonia in the air is allowed. It is permitted. The safe limit ಇಷ್ಟಲ್ಲಿದ್ದರೆ it is safe to silkworm physiology. Silkworm physiology ಯಾವುದೇ ರೀತಿಯಾದಂತಹ ಅಪ್ಸ್ ಡೌನ್ಸ್ ಆಗದೇನೆ ನೋಡ್ಕೊಳ್ತಕ್ಕಂಥ ರೇಂಜ್ ಇದು, ಸೇಫ್ ಲಿಮಿಟ್ ಆಫ್ ಡಿಫರೆಂಟ್ ಟಾಕ್ಸಿಕ್ ಗ್ಯಾಸಸ್. ದೋ ಇಟ್ ಇಸ್ ಲೆಸ್ ಇಂಪಾರ್ಟೆಂಟ್ to ventilate the room during younger stages. Care should be taken to remove paraffin cover and keep the rearing bed open before each feed for adequate period. ಅದನ್ನು ಹೇಳ್ಬಲ್ಲ, ಬಿಫೋರ್ ಫೀಡ್ ಮಾಡೋಕೆ ಮೊದಲು
ಟಾಪ್ ಲೇಯರ್ ಪ್ಯಾರಾಫಿನ್ ಪೇಪರ್ನ ತೆಗಿಬೇಕು. ಸೊ ಫ್ರೆಶ್ ಏರ್ ಸಪ್ಲೈ ಆಗುತ್ತೆ ನಂಬರ್ 1. ನಂಬರ್ 2 ಅಲ್ಲಿರ್ತಕ್ಕಂಥ ಟಾಕ್ಸಿಕ್ ಗ್ಯಾಸಸ್ ಎಕ್ಸ್ಪೆಲ್ ಆಗುತ್ತೆ, ರಿಮೂವ್ ಆಗುತ್ತೆ. ಸೊ ಆ ಒಂದು ಪಾಯಿಂಟ್ ಅನ್ನು ನೆನಪಿಟ್ಕೋಬೇಕು. ಬಿಕಾಸ್ ಈ ಚಾಕಿ ರೇರಿಂಗ್ನಲ್ಲಿ ಬಾಕ್ಸ್ ರೇರಿಂಗ್ ಏನು ಸಿಲ್ಕೋನ್ ರೇರಿಂಗ್, ಚಾಕಿ ಸಿಲ್ಕೋನ್ ರೇರಿಂಗ್ ಇನ್ ಬಾಕ್ಸಸ್ ವಿತೌಟ್ ಲೀಡ್ಸ್ ಮಾಡುವಾಗ 1 by 1 ಪೈಲ್ ಅಪ್ ಮಾಡಿರ್ತೀವಿ. ಪ್ಯಾರಾಫಿನ್ ಪೇಪರ್ ಮೆಥಡ್ನಲ್ಲಿ ಕೆಳಗಡೆ ಒಂದು ಲೇಯರ್ ಪ್ಯಾರಾಫಿನ್ ಪೇಪರ್ ಇರುತ್ತೆ, ಮೇಲ್ಗಡೆ ಒಂದು ಲೇಯರ್ ಪ್ಯಾರಾಫಿನ್ ಪೇಪರ್ ಇರುತ್ತೆ. ಸೊ ಇಲ್ಲಿ ದೇರ್ ಇಸ್ ನೋ ಪ್ರಾವಿಷನ್ ಫಾರ್ ವೆಂಟಿಲೇಷನ್ಗೆ ನಾವು ಪ್ರಾವಿಷನ್ ಮಾಡಿರೋದಿಲ್ಲ. ಎಲ್ಲ ಒಂದು ರೀತಿ ಮೈಕ್ರೋ ಕ್ಲೈಮೇಟ್ನ ಕ್ರಿಯೇಟ್ ಮಾಡಬೇಕು ಅನ್ನೋ ಇಂಟೆನ್ಷನ್ ಇಟ್ಕೊಂಡು ಅದೆಲ್ಲ ಒಂದು ರೀತಿ ಏರು ಮೂವ್ಮೆಂಟ್ ರಿಸ್ಟ್ರಿಕ್ಟ್ ಆಗೋಗುತ್ತೆ. ಸೊ ದಿವಸಕ್ಕೆ 4 ಫೀಡ್ ಕೊಡ್ತಾ ಇದ್ವಿ. ಇಫ್ ಇಟ್ ಇಸ್ ಅ 4 ಫೀಡಿಂಗ್ ಶೆಡ್ಯೂಲ್ ಅಂದರೆ ಆ 4 ಫೀಡಿಂಗ್ ಶೆಡ್ಯೂಲ್ನಲ್ಲಿ ಬಿಫೋರ್ ಫೀಡಿಂಗ್ ಒಂದು 30 ಮಿನಿಟ್ಸ್ ಅದನ್ನ ಕವರ್ ತೆಗೆದಾಗ ಏನಾಗುತ್ತೆ, ಫ್ರೆಶ್ ಏರ್ ಸಪ್ಲೈ ಆಗುತ್ತೆ. ಸೈಮಲ್ಟೇನಿಯಸ್ಲಿ ಅಲ್ಲಿರ್ತಕ್ಕಂಥ ಟಾಕ್ಸಿಕ್ ಗ್ಯಾಸಸ್ ಎಲ್ಲ ರಿಮೂವ್ ಆಗುತ್ತೆ, ಎಕ್ಸ್ಪೆಲ್ ಆಗುತ್ತೆ. ಸೊ ಇಲ್ಲಿಗೆ ನಿಲ್ಲಿಸ್ತೀನಿ ನಾನು. ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಕ್ಲಾಸಲ್ಲಿ ಕಂಟಿನ್ಯೂ ಮಾಡಿ. ಥ್ಯಾಂಕ್ ಯು.